Hello and welcome to CVR News Network. You're watching CVR English Regional News. And these are the details of the hour. At a roundtable on reimagining urban mobility at the World Economic Forum in Davos, Telangana Chief Minister Revanth Reddy emphasized the importance of not just infrastructure and sustainability, but also access to mobility. He highlighted his government's achievement of providing free bus travel to 20 million women, empowering women and marginalized communities. He further discussed plans to build a net zero future city with world-class mobility options, aiming to transport over 40 million people across Telangana, sustainably and affordability. Reddy urged for investments to support the development of urban mobility infrastructure in the state. Besides infrastructure and sustainability, I also have to think of access. Lots of people may not have money for rail or bus. My government has given free bus travel to around 20 million women. Empowerment of women, empowerment of marginal people through mobility is a big achievement for my government. We are building a new future city, a net zero city. We want to build the world's best mobility options in this city. Finally, we want to move our people fast. We want to move people at very low cost. We want to move people in a sustainable way. I want investments to help build urban mobility infrastructure to move more than 40 million people across Telangana. My 3 words: fastest, greenest, lowest cost. Thank you, one and all. Thank you. Besides infrastructure and sustainability, I also have to think of access. Lots of people may not have money for. In Hyderabad, IT raids were conducted at the offices and homes of prominent Telugu film producers, including the SVC, Maitri Movie Makers, Mango Media and Vriddhi Media. Dil Raju, the head of SVC, addressed the situation, explaining that the raids were not limited to his company but were affecting the entire industry. He expressed his dissatisfaction with media reports that implied the raids were solely targeting his organization. He clarified that the raids were impacting several industry figures, including himself, Yerneni Naveen and Yelamanchali Ravishankar. ఈరోజు సాయంత్రం వరకు ఈ సోదరులు కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సాయంత్రం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దిల్రాజు గారు మీడియా ముందుకు వచ్చి పూర్తి వివరాలు కూడా సోదరులకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు కూడా మీడియా ముందుకు వెల్లడించే అవకాశం కూడా కనబడుతుందని చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం అయితే దిల్రాజు మాత్రం సమక్షంలోనే అతను నిన్న ఉదయం 6 గంటల నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడే ఉంది మాధవపూర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో శ్రీ వెంకటేశ్వర సంబంధించిన ప్రధాన కార్యాలయము తన నివాసాలు అదేవిధంగా మైత్రి ఈరోజు సాయంత్రం వరకు ఈ సోదరులు కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సాయంత్రం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దిల్రాజు గారు మీడియా ముందుకు వచ్చి పూర్తి వివరాలు కూడా సోదరులకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు కూడా మీడియా ముందుకు వెల్లడించే అవకాశం కూడా కనబడుతుందని చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం అయితే దిల్రాజు మాత్రం సమక్షంలోనే అతను నిన్న ఉదయం 6 గంటల నుంచి స్టార్ట్ అయింది. In Yadadri Bhuvnagiri, Telangana, BRS MLC Kavita Kalvakuntla praised the newly appointed tradition of Giri Pradakshina at the Yadadri Lakshmi Narasimha Swami Temple, a historic place renovated by Chief Minister K. Chandrasekhar Rao at a cost of Rs 1200 crores. She invited everyone to visit the temple, highlighting its architectural brilliance. On the alleged attack on the BRS party office in Nalgonda, Kavita strongly condemned the act, attributing it to the Congress party members. She warned Congress leaders and their cadres that any further attacks on the BRS party would have consequences. She emphasized the strength of the BRS with 60 lakh family members across the state and cautioned the opposition to avoid violent political actions. స్వాతి నక్షత్రం రోజు గిరి ప్రదక్షిణ చేయడం చాలా మంచిదని చెప్పి ఆ మొత్తం యాదగిరిగుట్ట కొండ అంతా కూడా పవిత్రమైనది కాబట్టి ఆ కొండ చుట్టూ ప్రదక్షిణం అంటే స్వామివారి చుట్టూ చేసినటువంటి ప్రదక్షిణగానే భావించి
మరి గిరి ప్రదక్షిణ చేయాలనేటటువంటి తలంపుతోని యాదాద్రి టెంపుల్ నుంచి ఏదైతే చేపట్టినరో, యాదాద్రి అయ్యవార్లందరూ కూడా నిర్ణయించి చేపట్టినరో ఆ పుణ్య ప్రదక్షిణలో పాల్గొనడం నా అదృష్టంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. 50 మంది తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా మరి మన తెలంగాణలో వెలిసినటువంటి మన లక్ష్మీనరసింహుడి యొక్క గిరి ప్రదక్షిణ చేసుకొని మెట్ల దారి ద్వారా వెళ్ళి మరి స్వామివారిని దర్శనం చేసుకోవాలని చెప్పి మీ ఆడబిడ్డగా మీ అందరిని కూడా కోరుతా ఉన్నాను. ఆయన మన కొంగు బంగారం లాంటోడు, కోరుకున్న కోరికలన్నీ కూడా తీర్చేటటువంటి చల్లని దేవుడు. మరి అటువంటి దేవుడు కేసీఆర్ గారికి సంకల్పం కల్పించి వారికి శక్తినిచ్చి బలాన్నిచ్చి వారి చేత 1200 కోట్లతోని అంగరంగ వైభవంగా తన కోసం ఆలయాన్ని ఆ భగవంతుడు నిర్మింపజేసుకున్నాడు. మరి ఆ యొక్క ఘనత కేసీఆర్ గారి హయాంలో జరగడం, వారి కింద మేమందరం కూడా ఉండి పనిచేయడం నిజంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు, నాయకులకు అందరికీ కూడా మా అదృష్టంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. మరి యాదాద్రిలో గుట్ట కింద కూడా చాలా పనులు పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఆ పనులన్నీ కూడా ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వం యథాతథంగా కొనసాగించాలని, యాదాద్రి యొక్క వైభవాన్ని కాపాడడానికి అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా అంటే ఉద్యమాల కిల్లాగా పేరున్నటువంటి జిల్లా. తెలంగాణ ఉద్యమంలోనైతేనేమిటి, అంతకుముందు సాయుధ రైతాంగ పోరాటంలోనైతేనేంటి, అద్భుతంగా తెలంగాణ ప్రజల యొక్క స్ఫూర్తిని యావత్ ప్రపంచానికి పరిచయం చేసినటువంటి జిల్లా ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా. మరి ఆ ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా అభివృద్ధి అనేటటువంటిది తెలంగాణ ఉద్యమం అప్పటి నుంచి కూడా మనందరికీ ఉన్నటువంటి కళ. ఆ కళను సాకారం చేసుకోవడానికి 2014లో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత నల్గొండ ప్రజలు దీవించి ఆశీర్వదిస్తే బీఆర్ఎస్ పార్టీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత నల్గొండ ప్రజలు చల్లగా ఉండాలి, నల్గొండ బిడ్డలందరికీ ఇంటింటికి మంచినీరు అందాలి, ఫ్లోరైడ్తోని కాళ్ళు చేతులు వంకరపోయినటువంటి నా నల్లగొండ బిడ్డలందరూ కూడా రాతి నక్షత్రం రోజు గిరి ప్రదక్షిణ చేయడం చాలా మంచిదని చెప్పి The Telangana government's efforts to attract foreign investments are making significant progress with Chief Minister Revanth Reddy's successful visit to Davos. During the World Economic Forum Summit, the CM and his team met with several foreign company representatives to promote Telangana as a model industrial state. In a key development, the Telangana government signed an MOU with Control S, a company that will establish a 10,000 crore AI data center cluster in Hyderabad. This facility, with a capacity of around 100 megawatts, is expected to create a direct and indirect employment approximately to 3,600 people. In Nellore district's Kavali, illegal layouts have been emerged under the YSRCP government, with locals accusing former MLA Ram Reddy Pratap Kumar Reddy and his associate Sannaboy Prasad of being involved in the illegal activities. In Rudrakota village, located along the national highway, the two allegedly created an illegal layout spanning 17 acres, including 2 acres of government land. Authorities identified the encroachment and locals claim that former RDO Sheena Naik and former Tahsildar Madhav Reddy has assigned the activities. Following allegations, MPDO Sridevi along with officials took an action by using an excavator to remove the encroachments. 397 ఇందులో 156 అంటే 1 ఎకరం 56 సెంట్లు లెంత్ ఉంది. అది అక్కడ అలాగే 398 సర్వే నెంబర్లో 5 ఎకరాల 5 సెంట్లు ఇది ఈ లేఅవుట్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కానీ ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఇందులో మాకు కాలువ పోతుందండి అటు సైడు. అది ఆర్ఎస్ఆర్ ప్రకారము డొంకపోరంబోగా ఉంది. అది వచ్చేసి 392లో 2.42 సెంట్స్ ఉంది, అంటే 2 ఎకరాల 42 సెంట్లు ఉంది. ఇది కూడా కొంత భాగం ఈ లేఅవుట్లో కలుపుకొని ఉన్నారండి. ఈరోజు ఈ లేఅవుట్ను మనం గమనిస్తే ఎలాంటి అనుమతులు లేవు. కన్వర్షన్ కూడా ఒక 55 సెంట్లకు మాత్రం కన్వర్షన్ తీసుకొని ఉన్నారు. అలాగే 1 ఎకరానికి కన్వర్షన్కి అప్లై చేస్తున్నారు. అది కూడా ఇంకా తీసుకొని పూర్తి అవ్వలేదండి తీసుకోవడం. అంటే
దాదాపు ఒకవేళ ఎకరానికి కన్వర్షన్ కూడా పూర్తయితే 1 ఎకరం 55 సెంట్లకు మాత్రం వాళ్ళు కన్వర్షన్ తీసుకున్నట్టు. అంటే ఆ సాగు భూమిని మిగతా హౌస్ హోల్డ్ భూమిగా మార్చుకోవడానికి కన్వర్షన్కి ఇది. మిగతా భూమి అంతా కూడా దాదాపుగా 4 ఎకరాల చిల్లర ఈరోజు కన్వర్షన్ అయ్యి ఉండలేదు. కానీ ఇక్కడ చూస్తే మీరు చూసారు కదా, ఇక్కడ చూస్తే ఇదంతా కూడా లేఅవుట్ మొత్తము ఏర్పాటు జరుగున్నాయి. అంటే డివైడ్ చేయటము ప్లస్ రాళ్ళు వేయటము ఇవన్నీ జరుగున్నాయి. కన్వర్షన్ తర్వాత ప్రత్యేకంగా చేయాల్సింది ఏంటంటే గ్రామ పంచాయతీ అనుమతులు తీసుకోవాలి 3 ఎకరాల లోపలైతే. అదే 3 ఎకరాలు పైబడితే నుడా అప్రూవల్కి పంపించుకోవాలి. కానీ వీళ్ళు చూస్తే ఇక్కడ నుడా అప్రూవల్ లేదండి. కానీ చాలా లేఅవుట్లు కూడా వేసేస్తున్నారు. తర్వాత హౌసెస్ డివైడెడ్ కూడా రాళ్ళు పాతున్నారు ఇక్కడ. సో మాకు ఈ మాసం 7వ తేదీ నుడా నుంచి కొన్ని ప్రొసీడింగ్స్ రావడం జరిగింది. అందులో కావల మండలంలో దాదాపుగా 11 పంచాయతీలలో లేఅవుట్లు కొంచెం అనామతుగా అనుమతులు లేకుండా ఉన్నాయి. మీరు వాటిని సర్వే చేసి వాటిని అనుమతులు ఉన్నాయో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకొని తీసేయమని చెప్పారు. గత 3 రోజుల నుంచి మేము ఇదే పని మీద ఉన్నాము. 397 ఇందులో 156 అంటే 1 ఎకరం 56 సెంట్లు లెంత్ ఉంది అది అక్కడ. అలాగే 398 సర్వే నెంబర్లో 5 ఎకరాల 5 సెంట్లు ఇది ఈ లేఅవుట్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కానీ ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఇందులో మాకు కాలువ పోతుందంట అటు సైడు. అది ఆర్ఎస్ఆర్ ప్రకారము డొంకకోరం బొగ్గా ఉంది. అది వచ్చేసి Former Minister Kakani Govardhan Reddy faced a legal action after a clash between TDP and YSRCP workers in Kotla Dinnela. Several individuals were injured during the conflict and were taken to the Kavali Government Hospital. Kakani, who visited the hospital to meet the injured, expressed anger at the TDP and police, accusing the YSRCP workers of carrying weapons within the hospital premises and making inappropriate remarks. Following a complaint by Vantur Prasanna, the Kavali police registered a case against the former minister under multiple sections. తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులను వదిలిపెట్టాం, వాళ్ళని రెచ్చగొట్టి ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి వాళ్ళని విడిచిపెట్టాం, వాళ్ళకు అండగా ఉన్నటువంటి పోలీసు అధికారులను విడిచిపెట్టేది ఉండదనేటువంటి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఎప్పటికైనా పోలీసు అధికారులు కళ్ళు తెలిచి ఎస్పీ గారితో మాట్లాడాం, ఈ విషయం చెప్పాం, వెంటనే కేసులు నమోదు చేస్తామన్నారు. ఈరోజు చూస్తే దాడి చేసినటువంటి వాళ్ళు 2, దాడి చేయించుకున్నటువంటి వాళ్ళ మీద 8 మంది మీరు కేసులు బనాయించి వాళ్ళు వెంటనే రాచి మర్యాదలతో వాళ్ళని బయటకు పంపించి పాపం దెబ్బలు తిన్నటువంటి వాళ్ళని రాత్రి దాకా పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టి మరలా ఇక్కడ జరిగినటువంటి దానికి ఇక్కడ కావాలో ఇంకొక కేసు కడతామని చెప్పి ఈ బెదిరింపులు అనేటువంటివి పోలీసుల అండతో పోలీసులను అడ్డు పెట్టుకొని ఈ ప్రభుత్వం మనుగడ సాధించగలమని చెప్పి అనుకోవడం పొరపాటు. మరలా చెప్తున్నాం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని 7 సముద్రాల అవతల ఉన్నా సరే లాక్కొచ్చి మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా మీ ఒంటి మీద ఉండేటువంటి బట్టలను ఓడదీస్తాం తప్ప మమ్మల్ని విడిచిపెట్టేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు అనేటువంటిది సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు Minister Narayana announced that HUDCO had approved the release of 11,000 crores for the construction of Amaravati. This decision was made during a broad meeting held in Mumbai. Narayana further explained that discussions has been held regarding the loan of 11,000 crores through HUDCO, and the release of these funds would greatly expedite the development of the capital city. In protest against the central government's farmer unfriendly policies, Janardhan, a leader of the Farmers Association in Chittor district, called on farmers to participate in the rally on Jan 26th and make it a success. He criticized the central government for abandoning the written promises made during the year-long farmers' movement. He accused the government of undermining the farmers' movement and reintroducing new laws based on the policies of the repealed laws. He claimed that change. జిల్లా ప్రెసిడెంట్ రైతు సమస్యలపైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం మొదటి దాదాపు 50 సంవత్సరాలుగా ఉద్యమిస్తోంది. అందులో భాగంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఎన్నో రైతు సమస్యలపైన ఉద్యమం కొనసాగిస్తున్నాం. ఈరోజు ప్రధానంగా ఈ రైతాంగం
చాలా డీలాపడిపోయింది. ప్రభుత్వాలు గిట్టుబాటు ధర కల్పించలేకపోవడం, అదేవిధంగా పంటలకి అమ్ముకోవడానికి మార్కెటింగ్ సౌకర్యం లేకపోవడం, ఇక్కడ సాగునీటి సౌకర్యం లేకపోవడం, ఎరువుల విత్తనాలు సక్రమంగా దొరకపోవడం, ఈ అన్ని సమస్యలతో రైతాంగం చితికిపోతున్నారు. ఈ పరిస్థితిలో రైతాంగాన్ని ఆదుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానంగా గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలా, అందరికి కూడా కనీస మద్దతు ధర కల్పించాలని గత 5 సంవత్సరాలుగా పోరాడుతున్నాం. మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుండి 2022లో అయితే 1 సంవత్సరం రోజులు ఢిల్లీలో ఉద్యమం చేశారు. 700 మంది రైతులు చనిపోయారు. కాస్త హోమ్ మినిస్టర్ కూడా రైతులు తొక్కించుకోబోయారు. అంత దారుణంగా రైతులు హింసించారు. కానీ లాస్ట్కి ఎలక్షన్ దగ్గరకు వస్తూ ఉంటే మోడీ గారు భయపడి ఆ చట్టాలని 3 చట్టాలు తీసుకొచ్చారు అక్రమంగా. ఆ చట్టాలు రద్దు చేశారు. కానీ ఎంఎస్పీ విషయంలో, కనీస గిట్టుబాటు ధర విషయంలో ఇప్పటిదాకా మేనమేసాలు లెక్కిస్తూనే ఉన్నారు. దీనికోసం మళ్ళీ ఇప్పుడు సంవత్సరం నుండి శంభు బార్డర్లో ఢిల్లీలో దల్లే వాళ్ళ అతను ఉద్యమం చేయడం, వాళ్ళు ధర్నాలు కొనసాగించడం, ఆయన ఆమరణ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ ఉద్యమానికి మద్దతుగా రైతాంగాన్ని కనీస మద్దతు ధర కల్పించాలా, వ్యవసాయాన్ని కూడా గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలా అనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమాలు కొనసాగుతున్నాయి. సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో అందులో భాగంగా ఈ రాష్ట్రంలో కూడా జరిగినాయి. రేపు 26వ తేదీన మొన్న ఎంపీలకు మెమోరాండం ఇచ్చాం సోమవారం. రేపు 26వ తేదీన రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున స్కూటర్ ర్యాలీలు, అదేవిధంగా ట్రాక్టర్ ర్యాలీలు జరగబోతున్నాయి ఢిల్లీలో జరిగే ఈ ఉద్యమానికి మద్దతుగా. కాబట్టి ఇక్కడ పలనేరు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి రైతాంగం పెద్ద ఎత్తున 26 జరిగేటువంటి స్కూటర్ ర్యాలీ కార్యక్రమంలో పాల్గొని జయప్రదం చేయవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. దీనికి రాష్ట్ర నాయకులు మొత్తం అన్ని ఆల్ ఇండియా నాయకులు కూడా రాబోతున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాల్సిందిగా రైతు సంఘం తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. డాక్టర్ టి జనార్దన్, ఏపీ రైతు సంఘం చిత్తూరు జిల్లా ప్రెసిడెంట్. రైతు సమస్యలపైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం మొదటి దాదాపు. In media's meet, MLC Shambhipur Raju strongly criticized the Congress government for misleading the public through its village meetings, which he described as mere theatrics. He expressed his disappointment that despite being in powerful over a year, the Congress government had failed to fulfill the promises made to people. Raju also condemned the government's actions for filing illegal cases against those who questioned their administration. He further criticized the government for conducting surveys and organizing meetings under the guise of village assemblies, which he claimed were causing undue inconvenience to the public. Raju alleged that Congress leaders and party workers were being wrongfully declared eligible for welfare schemes. He also referred to an incident in Mahbubnagar where an MLA from ruling party openly declared that welfare schemes would be distributed only to party workers, which is shameful. Telangana Minister Uttam Kumar Reddy stated that the Congress party has brought a revolutionary change in the state, speaking at a meeting in Renikunta village in Karimnagar district. He assured that all eligible individuals in Telangana would receive ration cards and every poor family would benefit from the program. He criticized the government failing to issue any ration cards in past 10 years and promised that subsidized rides would be distributed to beneficiaries once the ration card process was completed. మరి అంత భూములను వాళ్ళకే ఇస్తున్నారు, మా సంగతి ఏందని చెప్పి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మమ్మల్ని అడిగినారు. అందుకోసమే స్వతంత్ర భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఏ రాష్ట్రంలో లేదు, మన రాష్ట్రంలో ఇందిరమ్మ ఆత్మీయ భరోసా అనే పథకం మొదలుపెట్టి వ్యవసాయ కూలీలకి, భూమి లేని వ్యవసాయ కూలీలకి మా ప్రభుత్వం ప్రతి కుటుంబానికి సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు ఇవ్వబోతుందని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. నేను మీడియా మిత్రులకు కూడా అప్పీల్ చేస్తున్నా, స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఈ విధంగా ఇంత భారీ స్థాయిలో సంక్షేమ పథకాలు నిరుపేదలు, రైతులు, మధ్యతరగతి వాళ్ళ జీవితాల్లో వెలుగులు నింపే విధంగా ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఏ కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు పోలేదు. ఈ రాష్ట్రంలో బహుశా అత్యధిక సార్లు ప్రజాప్రతినిధిగా ఎన్నికైన నేనే. 4 సార్లు ఎమ్మెల్యే, ఒకసారి ఎంపీగా వరుస గెలిచాను.
నా అనుభవంతో చెప్తున్నా, గత అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్షంలో చూసినా, అధికార పక్షం చూసినా, పార్లమెంట్ లో చూసినా, ఈ స్థాయిలో నేను రాష్ట్ర సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్ గా ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా మంత్రిగా కూడా మీకు నేను స్పష్టమైన హామీ ఇస్తున్నా. ఈ రేషన్ కార్డుల ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత, అర్హత ఉండే చివరి వ్యక్తి వరకు వచ్చిన తర్వాత మేము ఇప్పటిలాగా దుడ్డు బియ్యము మరి కోర్స్ గ్రెయిన్స్ ఇవ్వబోదు. నేను మంచి క్వాలిటీ సన్న బియ్యం ఇవ్వబోతుంది పని చేస్తున్నా. అక్కలు చెల్లెళ్ళు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. మేము గతంలో లాగా ఏదో ఇష్టమంటే ఇచ్చినట్టు ఆ విధంగా చాలా మందికి తినడానికి కూడా ఉపయోగం లేకుండే విధంగా కాదు. ఈ రేషన్ కార్డు ప్రక్రియ పూర్తయినాక మేము ప్రతి వ్యక్తికి, అర్హత ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి 6 కిలోల మంచి క్వాలిటీ సన్న బియ్యం ఇవ్వబోతుందని మనం చేస్తున్నారు. వ్యవసాయ కూలీల విషయంలో మరి అంత భూముల వరకే ఇస్తున్నారు, మా సంగతి ఏంటని చెప్పి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మనం అడిగింది. ఈ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పాండ్ చేసి ఎంత ఎకర్ వస్తుంది, మరి వారు చెప్పేది 60,000-70,000 ఎకరాలని. అది వారు చెప్పిన ఏదైతే విజ్ఞప్తి ఉందో, రిప్రజెంటేషన్ ఉందో, తప్పనిసరిగా పాజిటివ్ గా ముందుకు తీసుకుపోయే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఈ ల్యాండ్ అక్విజిషన్. In Narayana, Palnadu District Congress Party members organized a protest against the recent comments made by Union Minister Amit Shah regarding Dr. Ambedkar in the Parliament. And the party held a peaceful rally demanding that Amit Shah retract his remarks and issue an apology. District Congress President Alexander Sudhakar led the protest, which started from the District Congress office and ended at the statue of Ambedkar. Central Home Ministry Amit Shah garu మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో ఈరోజు పాదయాత్ర కార్యక్రమానికి చెన్నారెడ్డి గారు పిలుపునివ్వడం జరిగింది. దీనికంతటికీ కారణం అమిత్ షా అనే హోంమంత్రి గారు, కేంద్ర హోంమంత్రి గారు పార్లమెంటుని రూపకల్పన చేసిన శ్రీ అంబేద్కర్ గారి గురించి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం చాలా దురదృష్టకరం. వారిని ఆ మాటలు వెనక్కి తీసుకోవాల్సిందిగా, అలాగే దాన్ని రాజీనామా చేయవలసిందిగా కోరుతూ దేశవ్యాప్తంగా అనేక కార్యక్రమాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈ రోజున ఇక్కడ అంబేద్కర్ బొమ్మ వరకు పాదయాత్రగా డీసీసీ ఆఫీస్ నుంచి పల్నాడు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మాచర్ల నుంచి రామచంద్రారెడ్డి గారు, చిలకలూరుపేట నుంచి రాధాకృష్ణ గారు, అలాగే మాచర్ల ఉనిపేట నుంచి రామంది గారు, గురజాల నుంచి యనమందరెడ్డి గారు, అలాగే సత్రపేట నుంచి చుక్కా చంద్రపాల్ గారు, వీళ్ళందరూ కూడా మా పార్టీ తరఫున అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల కోఆర్డినేటర్స్ గా ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా ముఖ్య నాయకులు కూడా, మహిళా సంఘాలు, అలాగే యూత్ కాంగ్రెస్ అందరూ కూడా హాజరవడం జరిగింది ఈ ప్రోగ్రామ్ కి. కాబట్టి పిసిసి అధ్యక్షురాలు ఏఐసిసి In Andhra Pradesh, Mukesh Kumar Meena took charge as the Chief Secretary of the General Administration Department at the State Secretariat after a recent reshuffle in which several senior IAS officers were transferred. Meena, who was previously served as the Chief Secretary for the Excise Department, assumed these new responsibilities while also continuing to oversee the Excise Department. His appointment was met with congratulations from various GAD and Secretariat officials. श्रीकामस्वतन्त्राः वृषजस्तेर्गौरो पद्माक्षी पद्मसंभवे मां भगस्व पद्माक्षेन सौख्यं लभाम्यहं शतमानं परंपरा विरुद्ध
सत्यामित्रं देवं मित्रदेयन्नास्तु अनुराधां भविष्यावर्तयन्तः लोकेषु प्रतिष्ठति। In Jammu and Kashmir, during an encounter between militants and security forces in Sopore, Pangala, Karthik, an army jawan from Chittor district in Andhra Pradesh, was martyred. His body was later brought back to his hometown, where it was received with full honours. Family members, army officials and local leaders gathered to pay their respects and honour his sacrifice for the nation. In Khammam district, Revenue Minister Ponguleti Srinivas Reddy inaugurated a new village panchayat office in Motapur, Nellakondapalli Mandal. During the inauguration, the minister highlighted that the welfare schemes provided by the current Congress government were unprecedented, emphasizing that such benefits had not offered by any previous administration. అబద్ధం చెప్పలేదు టైం దొరుకుతుంది అందరికీ దొరుకుతుంది Andhra Pradesh DGP Dwarka Thirumal Rao visited the Nandyal SP office and emphasized the success of using advanced technology such as drones and CCTV surveillance in controlling crime. He highlighted that the state had already installed 18,000 CCTV cameras and announced the plans to increase the number by 1 lakh by March, aiming to further strengthen crime prevention and security efforts across the state. ఇక్కడ అధికారులతో మాట్లాడాలని వాళ్ళతో ఇంటరాక్షన్ చేసి ఇక్కడ ఒకసారి శాంతి భద్రత పరిస్థితులు నేరాల పరిస్థితులు ఒకసారి సమీక్షించి వారికి కొంత ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చి ఎలా ఉద్దేశంలో రావడం జరిగింది. ఇక్కడ జనరల్గా లా అండ్ ఆర్డర్ మంచి కంట్రోల్లోనే ఉంది. క్రైమ్ కూడా ఈ మధ్యకాలంలో టెక్నాలజీ వాడటం ద్వారా చాలా క్రైమ్స్ కూడా టేక్ చేశారు. ఇంకా ఇదే ఉత్సాహంగా పనిచేయాలని, టెక్నాలజీని బాగా వాడుకోవాలని, ఇక్కడ ఈ మధ్య ప్రతి ఈవెన్ పెట్రోలింగ్ విషయంలో అయితేనేమి, తర్వాత యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ అసహాయ శక్తులు కొన్ని చోట్ల తిరిగే ప్రాంతాల్లో కూడా డ్రోన్స్ అది వినియోగించి వారిపై నిఘా పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా సీసీటీవీ కెమెరాలు బాగా వాడటం వల్ల కేసులు చాలా డిటెక్ట్ అయింది. ఫింగర్ ప్రింట్ సిస్టమ్ కూడా కొంతకాలంగా మూలపడిపోయింది, మళ్ళీ రివైవ్ చేయడం ద్వారా చాలా కేసులు డిటెక్ట్ అయింది. సో వాటిని కూడా గమనించడం జరిగింది. ఇంకా ఇదే ఉత్సాహంతో పనిచేయాలని చెప్పి అందరికీ అధికారులకి బోధించడం. ఆ తర్వాత వారికి కర్నూలు జిల్లాలోనే ట్రైనింగ్ ఎస్పీ గారు కూడా ఇన్విజిబుల్ పోలీస్ ఉండాలి అంటే ఆయన స్లోగన్ ఎప్పుడు విజిబుల్ పోలీసింగ్, ఇన్విజిబుల్ పోలీస్ అంటే చాలా మోడర్న్ కంట్రీస్లో ఉండే విధంగా పోలీసు ఉండాలని చెప్పి ఆయన ఎప్పుడు అంటారు. దానికి సంబంధించిన విధంగా టెక్నాలజీని ఏ విధంగా వాడుకోవాలి, ఎక్కువ మ్యాన్ పవర్ని రోడ్డు మీద కనిపించాల్సిన అవసరం లేకుండానే రిజల్ట్స్ ఎలా తెప్పించాలి అనే విషయంలో కొన్ని విషయాలు వాళ్ళకి మెలకువలు అయి చెప్పడం జరిగింది. వారందరూ కూడా చాలా సానుకూలంగా స్పందించారు. సో ఈ విధంగా మేము ఇంకాస్త టెక్నాలజీని వాడుకుంటూ మాకున్నటువంటి టీంని అంతా మంచిగా సమాయత్తం చేసుకొని. And that's the end of the bulletin. Keep watching CVR News English.